تو جیسے پاکستان میں ہم کہتے ہیں نا اس طرف خانہ کعبہ ہے اور اس طرف جو ہے بیت المقدس، بچپن سے سنتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ ایک گنبد کے اوپر کبوتر بیٹھے ہیں، اس کا رنگ ذرا میلا ہے اور دوسرا بڑا صاف ہے۔ اب یہ سمجھ نہیں آتی، اللہ ہدایت دے کہ یہ لکھنے سے کیا ہو جاتا ہے۔ یہ مقامی لوگ جو مدینہ منورہ کے تو یہ جاسوسی پہ رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں اس وقت مدینہ المنورہ میں ہوں۔ آج 9 جون 2024 ہے اور 2 دن بعد ہم نے مکہ المکرمہ کے لیے روانہ ہونا ہے اور وہاں پہ انشاءاللہ پھر 14 تاریخ سے حج شروع ہو جائے گا۔ تو آج الحمدللہ ہم نے سوچا کہ زیارتیں کر لیں مدینہ المنورہ کی۔ دھوپ آج شدت کم ہے دھوپ کی، ورنہ پچھلے دنوں میں بہت زیادہ گرمی رہی ہے۔ تو ان زیارتوں کے اندر ایک جگہ ایسی بھی ہے جو میرے دل کے بڑی قریب ہے اور وہ کھجور کے باغات، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم ان باغات کا بڑا ذکر سنتے ہیں۔ تو اس طرف میرے پیچھے اب مجھے نہیں پتہ نظر آ رہی ہے، یعنی مسجد قباء ہے، تو مسجد قباء کے ساتھ ہی یہ باغ ہے۔ تو ہمارے جو گروپ رہنما ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک باغ میں بھی لے کے چلتے ہیں، آپ کھجوریں بھی دیکھیے اور یہاں پہ آپ کھائیے گا، خریدیے گا، جو کرنا ہو۔ تو آج آپ کو دکھاتے ہیں یہاں مدینہ منورہ کے یہ باغات، یہاں کھجوریں کون سی اقسام ہیں، کیا قیمت ہے، اور اس باغ کے اندر پھل ابھی بس تیار ہے، اس کو لپیٹ دیا گیا ہے مختلف کپڑوں کے ساتھ تاکہ پرندے اس کو خراب نہ کر سکیں۔ تو آج آپ کو دکھاتے ہیں جناب یہ باغ بھی، اور یہاں پہ موجود یہ دیکھیں یہ مارکیٹ بھی انہوں نے چھوٹی سی بنا رکھی ہے، اور اس کے پیچھے کوشش کریں گے اگر باغ میں جانے کا موقع بھی ملا تو۔ اس طرف آئی تھنک انہوں نے اپنے تلاجے رکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ جو کولڈ سٹوریج ہوتے ہیں کھجور کو سیو کرنے کے لیے، وہ رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ اور یہاں یہ بالکل ایسی وائب ہی ہے جو ہم اکثر ٹورز پہ جاتے ہیں، ویتنام، کمبودیا یا ملیشیا کہیں اور، تو وہاں بھی جو ہم پورے دن کے ٹور پہ جاتے ہیں نا، تو ایسے ہی پھر روک کے ان کے پروڈکٹ دکھاتے ہیں، یا ان کا وہ کہہ لیجئے کہ ایک بیچنے کا جو انداز ہوتا ہے نا، تو یہ بالکل ایسے۔ اچھا مارکیٹ تو بڑی ہے بھائی، ہاں لیٹس سی، یہ دیکھیں ماشاء اللہ تبارک اللہ، کھجور وہاں سے پھر شروع کریں۔ اچھا کاؤنٹر بنا ہوا ہے ادھر، ٹھیک ہے کاؤنٹر ہے اور یہاں سے شروع ہو جاتی چیزیں۔ اچھا یہ تو وہ تسبیحیں وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے تسبیح ہے۔ یہ کپس ہے بھائی صاحب، یہ کتنے کا یہ کپ؟ 10 ریال 6 کپ ہے یہ، 6 خوبصورت مکہ اور مدینہ کے پرنٹ والے۔ اچھا جی یہ والے، چلیں کھجوروں کے ساتھ اور بھی چیزوں کا پتہ چل۔ 10 ریال کے یہ 6 کپ، شکریہ آپ کا۔ اور یہ درجن کتنے کی ہے یہ؟ 18 ریال 18 ریال کی، 1-2 ریال کی درجن لیں گے 1.5 ریال۔ جی صحیح ہو گیا، یہ بتا رہے ہیں بھائی صاحب۔ اور اس کے علاوہ یہ چیزیں ہیں یہاں پہ۔ السلام علیکم بھائی صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ صحیح۔ اور سب خیریت؟ بتائیں گے ذرا یہ کون سی کھجور ہے اور کیا ریٹ ہے یہ؟ ربیہ مدینہ صحیح 10 ریال کلو۔ ربیہ مدینہ 10 ریال کو 100 کا 11 کلو۔ یہ بڑی نرم ہے یار۔ اچھا اور یہ کون سی ہے؟ یہ حلوہ امبر، حلوہ امبر، اور یہ کیا ریٹ ہے؟ ایک 10 ریال کلو، 100 کی 12 کلو۔ اچھا 100 کی 12 کلو۔ اجوا آپ کے پاس کون سی اچھی؟ اجوا 25 ریال کلو، 100 کا 4 کلو۔ یہ تھوڑا سا دکھائیے گا ذرا پلیز۔ اجوا بڑی ہے، امبر بڑی ہے، برنی بڑی ہے۔ اچھا بسم اللہ، یہ جو بسم اللہ اس میں ذرا ہاتھ۔ اچھا یہ کتنے میں بتائیے آپ نے؟ 25 ریال۔ 25 ریال۔ اچھا یہ ٹھیک ہے دیکھو۔ اچھا ہم نے نا حرم کے پاس دکانوں سے بھی کل پتہ کیا تھا، یہ دانہ تو اچھا ہے اور یہ 25 ریال دے رہے ہیں یہاں پہ، اور یہ 10 ریال اور وہ بھی 10 ریال۔ 10 ریال، ٹھیک 100 کا ہے، لے گا 12 کلو 8 ریال پڑے گا۔ یہ زیادہ لیں گے نا تو یہاں پہ ڈسکاؤنٹ بھی کرتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے 8 ریال پڑ جاتی ہے اگر زیادہ لیں گے تو۔ یہ ملے گی آپ کو 20 ریال 1 کلو، اچھا 100 ریال کی 5 کے جی۔ یہ اتنی تر سی کیوں ہے؟ ایسی ہے نا ابھی یعنی کہ تازے کا مال ہے نا فریش، اچھا اس لیے ابھی آج کے بعد نیا آیا ہے نا فریش۔ صحیح۔ یہ جناب ادھر کھجور ہے اور یہ تقریباً سب ایک ہی جیسی ہے، تو یہ آپ کو ریٹ پتہ چل گیا ہوگا، وہ بھائی صاحب نے بتائے، انہوں نے بتائے۔ تو یہ مارکیٹ اندر کھجوریں آپ نے دیکھ لی، اب ذرا باغ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ کھجوریں آنیسٹلی میں آپ کو اس کا ریویو دیتا ہوں، لیکن پہلے ذرا یہ باغ دیکھ لیجئے، وہ حضرات برا نہ منا جائیں کہ ریویو کیسا دے رہا ہے کھجوروں کے متعلق۔ تو یہ باغ ابھی تیار نہیں ہے، وہ اوپر اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو تھیلے لپیٹے ہوئے ہیں کھجوروں کو، یہ یہاں پہ اس طرف نظر آ رہے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ پرندے خراب نہ کریں، ٹھیک ہے، یہ سب یہاں پہ اور یہاں تک۔ اچھا اس کھجور کا ریویو دوں تو یار ہم نے جو حرم کے قریب دکانوں میں دیکھی ہے نا، وہ کھجور ہمیں زیادہ اچھی محسوس ہوئی ہے۔ اب اس کے متعلق میں زیادہ کمنٹ اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ ظاہری بات ہر بندہ کام کر رہا ہے،
तो मैं किसी का कोई बैड कमेंट नहीं देना चाहता, लेकिन कुछ हमने देखा कि खजूरों जैसे वो तरसी लग रही हैं, बड़ी चमक रही हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बरगफ हमें जो है वो हरम के करीब जो दुकानें हैं वहाँ से खजूरें ज़रा ज़्यादा अच्छी और बेहतर प्राइस पे मालूम पड़ी। ये शायद एक मार्केट है और टूरिस्ट पॉइंट बनाया हुआ है, इसलिए शायद यहाँ पे जो रेट हैं वो नहीं मिल रहे। लेकिन आप आइए तो ऐसी मार्केट्स को भी आप विज़िट ज़रूर कीजिए, और शहर से और इधर से जब आप कंपैरेटिवली देखेंगे चीज़ों को तो आपको समझ आ जाएगी रेट की भी और क्वालिटी की भी। खजूरों के बाग के बाद हम पहुँचे हैं ग़ज़वा उहद के मकाम पे, और ग़ज़वा उहद सब जानते हैं ये वो जंग जिसमें मदीने की दिफा की खातिर सहाबा इकराम ने ये जंग लड़ी थी, और इसमें मुसलमानों को काफ़ी नुकसान हुआ था, और जिसके अंदर सबसे बड़ा नुकसान जनाब सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हुजूर के चचा थे और जिनकी वफ़ात पे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत रोए थे और बड़ा गम किया था आपने, इतने प्यारे चचा थे। और उनके अलावा दीगर बड़े मुकर्रम, बड़े आला, बड़े मर्तबे वाले सहाबा वो भी शहीद हुए थे। खुद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दंदान मुबारक शहीद हुए, और एक वक्त तो यहाँ पे ऐसा आया कि सहाबा को भी लगा जैसे हुजूर शहीद हो चुके हैं, शायद इस दुनिया में नहीं रहे। तो एक बहुत सख्त वक्त था, तो उस जगह पे हम आए हैं। यहाँ पे ये पहाड़ी बताया जाता है जिसके ऊपर वो तीर अंदाज मुकर्रर किए गए थे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब से, जिनको कहा गया था कि आपने ये पहाड़ी नहीं छोड़नी, चाहे जंग का रिज़ल्ट जो भी हो। तो बाद में वो सारा वाक़या हमने बार बार सुना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी तारीख़ से आगाह हैं, वाकिफ़ हैं। हमारे बच्चे को इन वाक़यात का, इन ग़ज़वात का पूरा इल्म है अल्हम्दुलिल्लाह। इस पहाड़ी के बिल्कुल सामने ये मस्जिद है, और मस्जिद के साथ ये मकबरा जहाँ पे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन दफन है। ग़ज़वा उहद के शहीद सहाबा यहाँ पे दफन है। माशाल्लाह, शुक्रिया। पानी तकसीम कर रहे हैं, यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे सहाबा दफन है। इन कब्रों के मुतालिक पता चला अभी एक साहिब से कि ये जो इस तरफ यानी दाईं जानिब कब्र है, ये जनाब सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है, और दूसरी जानिब यहाँ पे ये जो निशान है, यहाँ पे दो सहाबा हैं, अब्दुल्ला बिन जहश और मुसाब बिन उमैर, वल्लाहु आलम। ये अभी बताया गया है कि ये सैयदना अमीर हमज़ा, और ये इस तरफ जो हैं सैयदना अब्दुल्ला और मुसाब बिन उमैर। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो जगह जगह पानी तकसीम कर रहे हैं यहाँ पे, माशाअल्लाह तबारकल्लाह। ये मकामी लोग जो मदीना मुनव्वरा के, तो ये जासूसी पे रहते हैं, कहाँ भलाई का काम कर सकें, किसको ज़रूरत है मदद की, तो ये जासूसों की तरह तलाश करते हैं ना कि किसके साथ हम भलाई कर सकें, माशाअल्लाह तबारकल्लाह। तो ये वो पहाड़ी जी जिसके ऊपर हम जा रहे हैं, जहाँ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को मुकर्रर किया गया था। आम तौर पे इस जंग उहद के मुतालिक तो यही सुना जाता है मुसलमानों का काफ़ी नुकसान हुआ था, लेकिन जिस तादाद से कुफ़ार आए थे और जिस गुरूर और तकब्बुर के साथ वो आए थे कि हम तो बस मिटा देंगे, और फिर उन्हें बग़ैर जंग जीते वापस दौड़ना पड़ा, तो उसको देखते हुए तो ये हार उनकी बनती है कि जो मुकम्मल इस नीयत से आए थे कि हम बस कब्ज़ा करके जाएंगे, तो उन्हें वापस लौटना पड़ा। और उनका ऐसा लश्कर था कि कई मुनाफिकीन यहाँ से वापस हो लिए और वो जंग लड़ने नहीं आए, तो वो वापस चले गए मदीना कि हम नहीं लड़ सकते। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाकी गालबन 700 सहाबा इकराम बचे थे, तो उनके साथ वापस आए, यानी इसी जगह पे आए, और जंग जारी रही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुरखरू किया। और ये पहाड़ है जी, ये यहाँ पे हम आ गए, मेरे आगे याकूब आलम है। यहाँ पे चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, स्लिपरी है, पत्थर जो हैं ये बिल्कुल मुलायम से। अब ये समझ नहीं आती, अल्लाह हिदायत दे कि ये लिखने से क्या हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिदायत दे इन लोगों को। यहाँ पे नाम लिखने का क्या है मतलब
अल्लाह के बंदो, ना कुरान से ना हदीस से साबित, ना किसी सहाबी ने कोई तरगीब दी इसकी। ये बड़े फजूल काम है, इनसे बचिए। बड़े मुक़द्दस जगह हैं, मकाम है, तो इन पे हम कोई ऐसा काम ना करें जिस पे कभी भी सवाल उठे। अल्लाह समझने की तौफीक दे। ये देखिए माशाअल्लाह। तो ये हम उस पहाड़ी की चोटी पे आ चुके हैं। ये मैं जब पहले आया था ना, तो उस वक्त ज़ुबैर रियाज भाई के साथ 2022 में आया था, उन्होंने बड़ा तफसीली बताया था, वो व्लॉग भी चैनल पे पड़ा है। तो जो माशाल्लाह से आते रहते हैं बार बार, उनको वो तारीख़ और वो हवाले और वो नक्शा बिल्कुल वैसे ही याद रहता है। हमारी खुशनसीबी सआदत, हम दोबारा यहाँ पे आए। ये देखिए लोग आ रहे हैं। मैंने कल लाइव सेशन में कहा था कि यहाँ मौसम की किसे परवाह। यकीन कीजिए बहुत गर्मी है, लेकिन फिर भी ये बूढ़े बूढ़े लोग देखिए माशाल्लाह। और ये देखिए साहब ऊपर तक आए हैं यहाँ पे, माशाल्लाह माशाल्लाह तबारकल्लाह। यहाँ पे सहाबा इकराम, जो 10 सहाबा बचे थे ऊपर, तो वो यहाँ शहीद हुए थे इसी पहाड़ के ऊपर। अल्लाह उनसे राज़ी हो गया। उन सब पे सलाम, जो जहाँ भी दफन है, वो मेरे ख्याल इधर इस मकबरे में होंगे। उन सब के ऊपर सलाम हो, उनके ऊपर माशाअल्लाह। मैं कोई आलिम या बहुत पढ़ा लिखा बंदा तो हूँ नहीं, लेकिन जितना मैंने ग़ज़वा उहद के मुतालिक जाना यहाँ आके किताबों में, तो मुझे इसमें ख़ास तौर पे आज जो हालात चल रहे हैं फ़लस्तीन को लेके, तो मालूम पड़ा कि बहुत सारे असबाक और तरबियत फरमा दी गई इस जंग के अंदर। और सबसे बड़ी तरबियत जो थी वो थी कि कमांडर एक होता है और उसकी जो बात को मानना वो बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे उस बात को कुछ वक्त के लिए फरामोश किया गया, तो नुकसान देखिए कितना हुआ। फिर उसके बाद अभी याकूब आलम मेरे साथ हैं, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि तीर अंदाज़ों के यहाँ से हटने से नुकसान तो हुआ, लेकिन उससे भी बड़ा नुकसान तब हुआ जब ये खबर फैली कि हुजूर शहीद हो गए, हुजूर नहीं रहे। तो इसके बाद सहाबा के दिल जो हैं वो उखड़ गए, दिल कमज़ोर हो गए कि जिनके लिए हम लड़ रहे थे, जो हमें रहनुमाई कर रहे थे हमारी, वो ही नहीं रहे। तो बाद में दोबारा खबर आई कि हुजूर सलामत है। तो फिर से सहाबा दोबारा से दिल मजबूत किए, जज्बात से वो लड़े। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर फ़तह उसके बाद दी कि अपने आप को सरवाइव किया उन्होंने। तो ये एक चीज़ असल में। और फिर तैयारी, ये जो इस पहाड़ी के ऊपर हुजूर ने सहाबा को मुकर्रर किया। देखें ना आप, असबाब की दुनिया है, तो सिर्फ़ अगर उसमें असबाब इख्तियार ना किए जाते कि आ गए हैं, हम कम हैं और इस पे अल्लाह से मदद मांग के बस खड़े होते और मुकाबला करेंगे। हुजूर ने खंदक का मौका हो, ग़ज़वा उहद का हो, बेहतरीन प्लानिंग करके बता दिया कि अगर फ़तह चाहते हो, जालिम के हाथ तोड़ने हैं, तो उसकी खातिर ज़रूरी है कि तुम्हारी तैयारी भरपूर हो। तो आज जो फ़लस्तीन में है ख़ास तौर पे, उसमें बहुत सारी मुसलमानों के अंदर कमियां हैं, आपसी इत्तेहाद नहीं है, लीडरशिप की कमी है और फिर तैयारी नहीं है। वाइदू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा के तनाजुर में जो कहा गया है, जो मतलूब है, वो नहीं है। असबाब हो, तैयारी हो, पूरी कुव्वत बंदा इकट्ठी करे और फिर कूद जाए अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह से मदद मांग के। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फजल फरमाए फ़लस्तीनी भाइयों के हालात पे, जहाँ जहाँ मुसलमान पिस रहे हैं। बहुत ही रुला देने वाली तस्वीरें और वीडियोस आती हैं। अल्लाह सब के हाल पे रहम फरमाए और उनकी मदद फरमाए। जबल उहद से अभी हम पहुँचे हैं मस्जिद किबलतैन। मस्जिद किबलतैन यानी 2 किबलों वाली मस्जिद, जहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दस से बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके आपने नमाज़ पढ़ी। तो ये मस्जिद आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये मस्जिद है और इसका रुख वगैरह तो सब अंदर चल के आपको दिखाएंगे। ये बड़ी एक अजीब चीज़ देखी कि एक गुंबद के ऊपर कबूतर बैठे हैं, उसका रंग ज़रा मैला है और दूसरा बड़ा साफ़ है। कहते हैं कि जो साफ़ है ये बैतुल मक़दस वाला गुंबद है, उस किबले वाला, और ये दूसरा जिसके ऊपर कबूतर हैं ये बैतुल्लाह के रुख वाला गुंबद है।
تو اس مسجد کو اندر جا کے دیکھتے ہیں. بہت خوبصورت مسجد ہے یہ بھی, اور رخ کے متعلق ہم بات کریں گے اندر جا کے. تو یہ مسجد قبلتین ہے. یہ ماشاءاللہ سے ہر جگہ پہ پانی تقسیم, بارک اللہ فیک, پانی ہر جگہ تقسیم کرتے ہیں. دیکھیے حاجیوں کے لیے یہ جگہ جگہ کھڑے ہیں ماشاءاللہ. کس طرح مسجد قبلتین میں 2 رکعت نفل ادا کریں گے اور اس کے بعد واپسی بس کی جانب. اب یہ مسجد بہت بڑی نہیں ہے لیکن بہت خوبصورت اور تاریخی طرز تعمیر ہے اس کا ماشاءاللہ. اس کے گیٹ دیکھیے لکڑی کے ہیں, اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ. یہ والا جو گنبد ہے اس کے متعلق کہا جاتا ہے یہ وہ ہے جس کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے, اور یہ والا وہ جو بیت اللہ کی جانب آپ نے رخ کر کے نماز ادا کی. تو یہاں پہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ کسی صحابیہ کی عیادت کے لیے آئے تھے, یا صحابی تھے, ان کی عیادت کے لیے حضور آئے تو ظہر یا عصر کی نمازوں میں سے کوئی ایک نماز یہاں پڑھی, 2 رکعت پڑھ لیں, اور اس کے بعد رخ جو ہے وہ تبدیل کرنے کا حکم آ گیا, وہی آ گئی, اور بیت المقدس سے بیت اللہ کی جانب رخ کر لیا. تو یہ مسجد قبلتین ماشاءاللہ بہت خوبصورت بنے, اور اس کے اندر یہ جو اونچے اونچے پلرز بنا رکھے ہیں محرابی شکل کے, یہ بہت خوبصورت ماشاءاللہ. ایک بڑا یونیک لک ہے یار اس کے اوپر جو کام ہوا ہے نا, یہ والا اس کی بناوٹ میں, یہ اور کسی مسجد میں نہیں دیکھا. اور یقین کریں کہ مجھے تو یہ قباء مسجد سے بھی زیادہ خوبصورت لگی ہے بناوٹ میں. اس کا دیکھیں نا یہ پلرز, یہاں پہ ہر ایک پلر کو بنایا گیا چاروں طرف سے ماشاءاللہ تبارک اللہ. بہت خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ. دونوں قبلوں کے درمیان جو رخ کا فرق تھا اسے معلوم کرنے کا تجسس ہوا. تو جیسے پاکستان میں ہم کہتے ہیں نا اس طرف خانہ کعبہ ہے اور اس طرف جو ہے بیت المقدس, بچپن سے سنتے ہیں, لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے. یہ اس طرف قبلہ ہے بیت اللہ, اس طرف رخ ہے, اور ٹوٹلی اس سے اپوزٹ ڈائریکشن پہ ادھر بیت المقدس ہوا کرتا تھا. وہ اس سے پتہ چل رہا ہے. یہ جو ہے یہ اب دیکھیے مصلی بنا ہوا ہے, اور یہ والا جو گنبد ہے یہ وہ ہے بیت المقدس والا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف یعنی بیت المقدس کی طرف یوں منہ کر کے نماز پڑھتے, اور پھر اس سے مکمل سمت تبدیل ہوئی, اور یہ سمت ہوگی بیت اللہ کی جانب. تو اس میں اگر کوئی غلطی ہے تو صاحبان علم میری درستگی ضرور کر دیجیے گا, لیکن یہاں پہ مجھے جو نظر آیا اوپر یہ یہاں مصلی بنا ہوا, اس کے مطابق مجھے یوں لگا کہ بیت المقدس اس طرف